والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء الفاتح بالقبول وتمام كل سوى مأمور وصلح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة والفاتحة لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم على آله سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهما وفروعهما ومن تسلك إليهما أجمعين وجميع ساداتنا آل باعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها بل وبحرها ونبي سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه وجميع سندنا إليه أجمعين. أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجات في الدين والدنيا والآخرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا وعلى والدينا وعلى إخواننا وعلى قرابتنا وعلى ذرحامنا وعلى جيراننا وعلى أصحابنا وعلى جميع أحبابنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى أن الله الكريم يرزقنا الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. وعلى أن الله الكريم ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان. وعلى هذه النية والدنيا صالحة جالبة بخيرات الدنيا والآخرة. وعلى ما نرى سلفنا الصالحون بسيرة النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. مني إليك ولقد سقط قالوا
كهالي نسر بمستدر عن المشاة ولدي بمنحسن فاعتني نسلك لست أسمعه إن المحب عن الأدل بسممه انتهى نسيح الشيب بعدل والشيب أبعد بنصح عن التهم فإنها مراتب السوء من تعظ من جارها بتأثير الشيب والهرب ولا أعاد من الفعل الجميل كرضك على ما برأس غير ضد شامل كنت أعلم أن ما هو كره كتبت سرا بدل منه كتبني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من بإرادتك من غوايتها كما يراد لمن الخير باللجوم فلا ترى بمعاصيك شهوتها إنك عما يقوي شهوة النعيم والنفس خاتم لتطمئن شافع على حب الرضاء وإن تكتمه ينفتم فسف وهوى حاضر أن توليه إن الهوى وتولى يسمع أو يسك وراعيها وهي في الأعمال سالمة ضعيف يستهلك المرعى فلا تسن كم حسنا لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الكسم وشد سائس بالجوع ومن شباع فربما مسك شر من التهم واستغفر كما من عين قد امتلأت من المعالم والجرح يدا الندم وخلف النفس والشيطان وانسيما وإن هما محضقا نصبا كهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسد ذي الحكم حملتك الخير لمما تمت به وما استقمت وقولي لك استقم ولا تجاوزت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله زادت سنة من يطلب عن استقى قدمه الضرم الورم وشتم شغب أساه وتوتت لجلدك سمطرف الأدم وأودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زده فيها ضرورة إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا حولي وقوما لوله لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم نبينا نذيرنا عبادا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال وقدره بدعاء إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فقد نبينا بخلق وفي خلق ولم يدانوا بعلم ولا كرم وكلهم من رسول الله قال وبقنا الظالم ونصفا من الديم ووقفون لدى العلم حديد بنقطة العلم ومن شكلة الحكم فهو الذي
تماما هو صورته ثم اصطفاه حبيبا بريء نزل منزه عن شريك بالمحاسنه فجوهر الحسن به غير منفصل كما دمته النصارى في نبيه وكن بمنزل مدته وتكن فانصب الى دمه من شئت من شرف وانصب الى قدره من شئت فإن قال رسول الله ليس له حد لا يعرف عنه ناتق بفم لو نسبت كله آيته عظاما لا يشكره حين يدعى الرسالة لمن لم ينتهي بالمتع يلومون به حسن علينا فلم تتق ولا نهي برعي الله ومنه فليس يرى لكل والمد منه غير منضحك كالشمس تذهب للعين من جرعة صغيرة وتكن الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته ومضيا فسأل عنه بالعلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أئمة مستكبرا بها فإنما وصلت من نوره بهم فإنه شفي فتح كواكبها يدهنا ومهاب سفي الظلم أقل خلق نبي لنا خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كذلك كرب والبر شرب والبر كرب والدرب من كأنه وهو فضل في جلالته في عسكره إن تركه وفي عشان كأنما لؤلؤ الأنور في شجر بمدينة من هو وفتسم لطيف يوم بقرب والعظمه طبع منتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى وبالمقاصدنا واغفر لنا مما ضيع واسعا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبدا مولده عن طيب أنصره يأتي مبتدئ منه ومختتم يا منتقى وصفي بالفرصة أنه
الشجر سجدة أمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما سطر سطرا لما كتبا قرؤها من نذير الخط في اللقب ظلمت الناس وسائرة رحيح الرواتيس للهجر حميد بالقمر المنشكي له من قبله نسبة مغرورة القسم والغر من خير ومن كرم وكل طرف من المختار عنه عميد الصدق في الغر والصدق لم يرما وهم يقولون ما بالظالم هارم والنور حمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تعمي وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن عم من الحطم فسامني الدهر ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يطم والتمست غنى الدارين من يده إذا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر وحيا من رؤياه إنا له والذي ظلمت العين لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال مختلف تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على الوجه بمتهم كما قال وسكن بالأمس راحته وأطلقت ذهبا برقة الأمم وأيد السنة الشفا دعوته أتاك قرة من عصر الدهم بعارض جنى خطاب طاح بنا سيد من اليوم أو سيد من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خالق لكلهم بالمصطفى بلغ وقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني وأصفياء الله دورنا للقراء ليلا على عربي فالدور
وترك حتى أتوا بالقناة لحما على وضم والترك ورفا كانوا يغبطون به أشهدت مع الإقبال والرغم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن بليالي الأشهر الحرم كأنما جن ضيف حل ساحتهم بكل قوم إله من عند قارن يجر بحر خبيث فوق سبحته يبي بمؤمنين الأبطال مقاتلين من كل منتدب لله متسم يستقي متصلين للكفر مستلمين اعتقدت ملة الإسلام واليمين من بعد غربتها منصورة الراحمين مقبولة أبدا منهم بخير أمين وخير قد بدل زيدا ولم تعيمين هم الجبال فسال عنهم مصادفهم فتبرأ منهم بكل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا وصلحت من لهم أدهى من الوخم المصبر البيض حمرا بعدما وردا من العين كل مسود من اللمم وكاتبين بسمر خط مداركات أطلقهم حرب جسم غير معجب شخص السلاح لهم سمة ميتهم والرد يمتاز بسمع عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتزداد زهرا بالأكمام كل كلب كأنهم بظهور الخير نبدر بان من شدة الحزن لا من شدة الحزن ترقب بعيدا من بزي الفرقان فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن لرسول الله نصرة عند القوم والصدق هاجمها كاذب ومن ترى
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يثق رسول الله جهرك به إذا الكريم تجلى باسم منتهى
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya ahli Allah wa ala alikum ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa nashkuruka ala jami'i ni'amika ma'alimna minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabihi wa ashabihi wa ahli baiti ajma'in. Allahumma al-tawabah fi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata wa fi'ah wa asfal maqam al-mahmud alladhi wa anta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli wal hadirin fi zumrati wa amitna ala sunnati wastaqbilna min ta'ati wa awidna fadla wasqina min yadi syarifah sarbatan hani'atan mari'atan ladan wa bada abada summa fi sayfi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'i ibadillahi sholihin. Summa fi sayfi ashabil hadina mahdiyyin wa rasulina mursalin Dawul Qadir Ali Dawul Qadir Ali wa Fahrul Jali Sadatina wa ikhwani Ali. Summa fi sayfi istifta'i syahidaini karamain Abi Muhammadin Hasan wa Abi Abdillah Husain wal Ahmadi Sharifati wa indan nas Abi Amarat al-Hamdah wa Abi Fadl al-Abbas wal Ansari wal Muhajirin wa jami'i wa bahatil mu'minin wa jami'i sahabat wa qurra wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Hamdulillahil mujtahidin wa muqallidin fid din wal awliya wa syuhada wa sholihin. Khususan fi sayfi musi hadil muqdah Sayyidi Syarifuddin Muhammadin al-Busiri. Allahumma anfa'na bi barakati dunya wal akhirah. Kama fi sayfi awliya ila ta'ala jami'an min aqrabin wa jabin wa ahdadin wa abdalin wa rijalil baiti min masyarakin ardillah magharibiha aina ma kanu wa aina ma halat arwahu ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa anfa'na bin nafhatihim wa bidalana min amdadihim wa alhidna bil lahazatihim wa idda alaina wa alaikum wa ala muslimina min barakatihim bi barakati ulumihim wa muslimin wa hibati fid din wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tsumma fi sahifina wa sahifil hadirin was sami'in wa walidina wa walidihim wa abatina wa abwatihim wa abatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma al-jam'ana hadza jam'an mabruura wa taqabbal min bani tafaqqa ma'suma. Allahumma al-jam'ana hadza jam'an mabruura wa taqabbal min bani tafaqqa ma'suma. Allahumma al-jam'ana hadza jam'an mabruura wa taqabbal min bani tafaqqa ma'suma. Wa la taj'alillahu mafina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'suman wa la amrabika matruda. Habillahu mafadika musi'ana li muhsinina wa muhsinana li alimina wa alimana wa alimana li alimina wa amin ya Allah wa hab lana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al akhir kalamina min dunya syahadatan la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadun rasulullah wa aqisna 'alaiha ghairu maftunin wa la fatinin wa la mughayyirin wa la mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin mas'aluka min nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi washabihi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Agil wal Habib Fadli bin Saleh bin Hamid al-Khirid, dan para habaib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu bi tuli hayatihim syarifah ma'a kamal as-sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala sayyidi ad-da'iyah ilallah al-allamah al-arif billah al-faqih al-habib Zain bin Ibrahim bin Zaid bin Sumaid hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini amin. Ila an qal tahsinuz zayyi wal hay'ah atau tahsinuz zayyi wal hay'ah. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian di dalam hal-hal yang mesti harus ada pada diri seorang yang alim yang mengajak kepada Allah, maka diantaranya adalah memperbagus pakaian dan penampilannya. Mau tidak mau. Demikian nih disebutkan di sini yang bagi lidda'i, seyogianya bagi orang yang mengajak kepada Allah, tahsinu ziyyihi atau zayyihi, memperbagus akan pakaiannya, wahayatihi dan keadaannya, tingkah lakunya, watajammulu fi libasihi dan berhias-hias, memperbagus pakaiannya, wa nahwihi dan seumpama, bima yuqarribul khalqa ilallah, sekiranya orang-orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, sekiranya beliau bisa mengajak orang-orang lain itu bisa mendekat kepada Allah, hatta yakmula bihil intifa, bahkan sekiranya sampai-sampai pemberian manfaat itu sempurna jadinya. Kalau kita mungkin maaf Bapak Ibu sekalian, tatkala kita mengajak kepada Allah itu dengan pakaian yang memang seharusnya, memakai gamis, memakai serba putih, mungkin maaf memang pakaian-pakaian para ulama kan juga tentunya yang demikian itu lebih diterima oleh orang daripada maaf pakaiannya itu ya serba terserahnya lah, sekedarnya pakaiannya itu sembarangan, tidak diperhatikan, walaupun dia mengajak kepada Allah. Tapi tentunya kan tidak semua orang bisa menerima yang demikian. Oleh karenanya kata beliau, memperbagus
penampilan, memperbagus pakaian dan keadaan kita itu amat sangat ditekankan, karena itu bisa masuk kepada orang dan bisa mengajak orang-orang lain itu untuk mendekat diri kepada Allah, sehingga kita berdakwah itu bisa mencakup semuanya. Semua orang itu bisa mengambil manfaat daripada kita yang berdakwah kepada Allah. Kan demikian, enggak tebang dipilih dan seterusnya. Wa yadullu lidzalika ma rawat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha annahu ijtama'a qaumun bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaihim. Disebutkan kata beliau, dan yang menunjukkan akan itu semuanya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, annahu, bahwasanya ijtama'a qaumun, berkumpul segerombolan orang di babi Rasulillah, di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaihim, Nabi pun maghrib keluar untuk menemui mereka. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, berkata, tatkala Nabi ingin keluar kepada mereka menemui tamu-tamunya, Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi, fara'aituhu, beliau berkata, Sayyidah Aisyah berkata, menceritakan tentang keadaan Nabi, fara'aituhu, kata Sayyidah Aisyah, aku melihat Nabi, yattali'u fil ina'i alladhi fihi al-ma'u yusawwi min ra'sihi wa lihiyatihi al-karimah. Aku melihat Nabi sebelum Nabi menemui mereka tadi, menjumpai tamu-tamunya tadi, aku melihat Nabi itu yattali'u fil ina'. Beliau itu yattali itu apa nih? Kayak melihat wajah beliau di bejana air. Melihat wajah beliau di bejana air. Kalau kayak kita ini mungkin sekarang bercermin gitu nih. Sebelum Nabi keluar menemui mereka, beliau bercermin terlebih dahulu. Kalau zaman dahulu, ya mau tidak mau pantulan air, kan demikian nih, lihat bejana, begitu nih, kemudian wajahnya dilihatkan di atas bejana tersebut. Yang mana Nabi yusawwi min ra'sihi, merapikan rambutnya, merapikan kepalanya beliau. Waliyati, jenggotnya dirapikan juga, al-karimah, yang mulia. Kita baru nemui mereka. Kalau kita mungkin ya sisiran terlebih dahulu gitu ya, acak-acakan lah gitu, acak-acakan. Ini sisiran dulu, penampilan agak bagus. Nah, baru nanti nemui mereka. Nabi demikian Bapak Ibu sekalian. Tatkala Nabi itu didatangi oleh orang-orang. Fakultu, kemudian aku berkata kepada Nabi, kata Sayyidah Aisyah, awataf aludalika ya Rasulullah, kenapa sih Anda melakukan itu semuanya ya Rasulullah? Kenapa gerangan Anda lakukan itu? Qala, kemudian Nabi bersabda, na'am, iya, aku lakukan yang demikian itu. Kata Nabi, innallaha yuhibbu minal abdi an yatajammala bi ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu senang terhadap seorang hamba yang mana dia itu memperbagus penampilannya untuk saudaranya apabila dia keluar menemui saudara-saudaranya. Demikian itu. Intinya memperbagus pakaian, penampilan. Demikian ini. Ya, karena memang itu dicintai oleh Allah dan memang itu yang disenangi oleh orang-orang, kan demikian. Enggak mungkin maghrib acak-acakan, mungkin lagi tidak mandi, bau jigong nemui mereka, ya tidak senang orang itu nih. Intinya ya berhias terlebih dahulu baru menemui mereka. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, dzakarahu Imam Al-Ghazali fil Ihya. Tsumma qala, kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan nih di dalam kitabnya, kana sallallahu alaihi wasallam ma'muran bid-da'wati. Nabi itu Bapak Ibu sekalian memang diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah, karena memang Nabi adalah seorang utusan Allah. Ini tugas Nabi. Wa kana min wadhaifihi, tentunya termasuk wadhifah. Wadhifah itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh Nabi, yang harus dilakukan oleh Nabi karena beliau adalah seorang pendakwah. Apa itu? Ta'limu amri nafsihi fi qulubihim. Bagaimana caranya agar dirinya beliau itu besar di dalam hati orang lain yang diajaknya. Gimana caranya? Gini, ya kalau kita berdandan pakaian bagus, orang itu akan segan. Kita itu mungkin orang, oh iya ya, ini orang alim, ini orang yang mengamati ilmunya, ini orang gini dan seterusnya. Kalau kita sudah diremehkan, pakaiannya kayak gitu, itu tidak mengamalkan ilmu, itu tidak bakal digubris perkataannya.
Demikian. Ya, karena dia mengajak kepada Allah, ya mau tidak mau tugas itu gimana caranya orang itu perhatian dengan dirinya. Kan demikian nih, gimana caranya? Mau tidak mau orang itu segan. Demikian orang itu akan mengikuti apa yang dia katakan. Kan demikian nih. Ya kalau kita sudah diremehkan dalam artian ini penampilan nih, acak-acakan, pakaiannya biasa-biasa aja, tidak mandi atau bau dan seterusnya. Ya orang sudah ini kotor, ini jorok, ini gini dan seterusnya. Akhirnya tidak dihargai. Bahasa semacam itu nih. Ini kewajibannya karena dia mengajak kepada Allah, mau tidak mau harus melakukan sesuatu yang sekiranya orang itu menerima dirinya. Demikian ini kata beliau. Kemudian li'alla tasdariyahu nufusuhum. Tujuannya sama ini agar orang-orang itu tidak meremehkan beliau. Agar orang-orang tadi tidak meremehkan Nabi atau meremehkan orang yang mengajak kepada Allah. Wa tahsinu suratihi fi a'yunihim, dan juga siogianya termasuk wadifah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang yang berdakwah kepada Allah. Apa itu? Tahsinu suratihi, memperbagus rupanya, penampilannya. Ya kalau mungkin kumisnya dicukur, ini waktunya panjang ya dicukur, ini diperbagus, mungkin jenggotnya dirapikan, kan demikian gitu. Ya ini setidaknya memperbagus, kan memperbagus penampilannya, rupanya, biar kelihatan ganteng lah ini. Ya mungkin pakai sabun cuci muka biar kinclong mukanya, kan demikian nih. Setidaknya skincare gitu nih, pakai model semacam itu. Setidaknya nih, karena dianjurkan untuk memperbagus suratihi rupanya. Agar apa menurut kalian? Kaila tastabirahu a'yunuhum, agar orang-orang yang memandang beliau itu tidak menganggap remeh, tidak meremehkan. Jadi uyunuh itu pandangan-pandangan mereka, mata-mata mereka itu tidak meremehkannya. Demikian. Fayunafirahum bidzalika, kalau itu sudah dianggap remeh, pandangan itu bisa menganggap remeh. Ujungnya apa? Fayunafirahum. Oh, itu pandangan itu orang yang tidak memperbagus rupanya itu bisa yunafirahum, membuat orang lain itu lari darinya. Tidak malah mendekat, malah lari. Karena sudah tidak dianggap lagi, karena sudah acak-acakan tadi, sehingga tidak dimuliakan dan dihargai dan seterusnya. Malah orang lain itu malah menjadi lari dari dirinya. Kemudian berta'allaqu al-munafiqu bi tanfirihim, dan bahkan nanti orang-orang munafik itu maka ikut serta di dalamnya, di dalam membuat orang-orang itu tambah lari. Kesempatan. Demikian ini orang-orang munafik. Kemudian kata beliau, wa hadzal qasdu wajibun, dan tugas ini, maksud ini, tujuan ini wajib ala kulli alimin, atas setiap orang alim. Tasodda li da'watil khalqi, tasodda itu berhadapan langsung. Setiap orang alim yang berhadapan langsung li da'watil khalqi, di dalam mengajak orang-orang ilallah, kepada Allah, wajib melakukan yang semacam ini. Wajib memiliki sifat yang demikian. Wa huwa an yura'iya min dhahirihi, yaitu setidaknya beliau kembali mempertegas, yaitu memperhatikan dhahirihi, yang nampaknya diperhatikan nih, penampilan luarnya itu diperhatikan. Mala yujibu nafratan nasi anhu, sekiranya tidak membuat orang-orang lain itu kabur daripadanya, menjauh daripada dirinya. Karena tugasnya dia mengajak kepada Allah. Jangan sampai orang itu malah tidak mau kita ajak gara-gara penampilan kita. Kan demikian nih. Kalau penampilannya itu bagus, indah, bersih, wangi, pasti orang itu bakal lengket kan, kayak perangko ya. Demen pastinya kan gitu, karena wangi, enak dilihat dan seterusnya. Coba kalau itu acak-acakan tidak wangi, orang malah lari, walaupun dia orang alim, walaupun dia orang hebat. Ya karena tidak bagus, mungkin jorok, mungkin atau bagaimana, dia tidak mau pastinya. Kan demikian ini setidaknya. Oleh karenanya kata beliau, memperbagus akan penampilan kita. Demikian ini, tapi tentunya dengan niatan ini. Jangan sampai kita berpenampilan bagus dan seterusnya, tapi niatannya bukan karena ini. Setidaknya niatan itu biar orang itu mau diajak kepada Allah. Allah itu niatannya. Jangan sampai niatan yang lainnya, membanggakan dirinya atau apa, ini pakai pakaian yang bagus niatannya, pingin ria atau apa, itu niatan-niatan yang keliru tentunya. Demikian ini. Kemudian saya lanjut. Di sini disebutkan qala Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah taala fi Darul Ghamamah. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau, yang bagi an yakuna lil ulama syi'arun liyu'rafu wa yuwaqqaru wa yus'alu wa yumtathala amruhum wa nahyuhum. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, kata beliau, seyogianya
Orang-orang alim itu memiliki syiar. Syiar itu tanda, ya kayak alamat lah setidaknya dalam dirinya. Li'urafu, agar orang-orang itu mengenalinya. Wa yuwaqqaru, dan agar orang-orang lain itu menghargainya. Wa yus'alu, dan agar orang lain yang memerlukannya itu bertanya kepada dirinya. Kan kalau dia pakai pakaian keulamaan mungkin orang yang tidak tahu akan bertanya. Ya kalau kita melihat orang yang tidak pakainya sama kayak kita, ya kita anggap itu orang biasa, bisa jadi semacam itu. Kan demikian, makanya harus ada syiarnya, harus ada tandanya, harus ada alamatnya. Demikian, sekiranya orang itu mengenali kita, menghargai kita, mau bertanya kepada kita, dan orang-orang itu bisa mengikuti apa yang kita suruh dan menjauhi apa yang kita larang. Kan demikian. Wa yumtatala amruhum wa nahyuhum. Demikian. Wal aslu bidzalika, ini tentunya ada dasarnya. Dasarnya dalam ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahzab, kata Allah, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Karena ini nanti ayatnya berkaitan dengan Nabi itu diperintah oleh Allah, qul bi azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jadi yudnina alihinna min jalabibihin, nanti di antara ini. Jadi ini sebetulnya sambungnya di situ. Jadi Allah itu menyuruh Nabi untuk mengatakan kepada istri-istri Nabi, kepada putri-putri Nabi, kepada para perempuan orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk melonggarkan, untuk menurunkan jilbab-jilbab mereka. Agar apa? Agar mudah dikenali. Dalika adna an yu'rafna, agar mereka itu mudah untuk dikenali. Fala yu'dain, dan agar mereka tidak diganggu. Demikian, makanya pakai tanda. Coba tidak pakai pakaian kayak gitu, pakaiannya kebuka, ya jangan sangat siapa kan gini, kalau diganggu dan seterusnya. Setidaknya kalau pakaiannya tertutup, jilbabnya itu ke bawah, oh iya, ini tanda dia adalah, bisa jadi istri-istri Nabi, bisa jadi itu putri-putri Nabi, atau itu adalah perempuan-perempuan orang yang beriman. Ini kan tanda, kan pakaian itu adalah tanda, kan demikian. Ujung-ujungnya apa? Fala yu'dzain, mereka tidak bakal diganggu. Mereka tidak bakal diganggu, setidaknya aman daripada gangguan. Ini asal muasalnya nih, makanya harus pakai syiar, kata Ibn Hajar Al-Haytami. Harus ada syiarnya. Nih, pakaian itu pakaian yang bagus, setidaknya semacam itu nih, sesuai dengan apa yang memang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Tsumma dzakara an Ibnu Abdis Salam annahu ankara wa huwa muhrimun ala jama'ati muhrimina la ya'rifunahu falam yaqbalu. Disebutkan ma'angih daripada Ibni Abdis Salam. Jadi beliau Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang Syekh Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan tentang Ibnu Abdis Salam, Sultanul Ulama di waktu itu, namanya Ibnu Abdis Salam, digelari dengan sebutan Sultanul Ulama di zamannya. Disebutkan beliau itu Ibnu Abdis Salam ini ankaro, mengingkari suatu gerombolan orang yang mana orang-orang itu dalam keadaan berihram, dan beliau di waktu itu dalam keadaan berihram, wahwa muhrimun. Jadi beliau itu mengingkari suatu rombongan orang dan beliau dalam keadaan berihram. Yang diingkari, yang ditegur itu adalah orang-orang ihram juga. Mungkin kita sama-sama pakai ihram, kemudian melihat kelakuan atau perilaku atau pekerjaan yang tidak pas dengan agama, ini ditegur sama Ibnu Abdis Salam ini, ditegur. Tapi mereka apa? La ya'rifunahu, karena mereka tidak mengenali beliau. Falam yaqbalu, akhirnya mereka tidak menerima, tidak ngikuti. Dianggap begitu aja, ini orang biasa aja nih yang komen ini, kan gitu bahasanya semacam itu. Akhirnya tidak digubris, didiamkan gitu aja. Akhirnya mengetahui semacam itu, la bisa syiar al-fuqaha, beliau memakai pakaian syiarnya ulama-ulama fikih di waktu itu. Akhirnya beliau ankar alihim, dan beliau mengingkari mereka, tapi dengan penampilan tadi sudah pakai jubah dan seterusnya. Sami'u wa ata'u, maka orang-orang itu mendengari dan patuh dengan apa yang beliau suruh. Ini gara-gara pakaian, pakai pakaian. Kemudian qala, beliau mengatakan fa idza lubisa bihadzal
apabila kita memakai lubisa itu dipakai pakaian tersebut dengan tujuan ini karena fihi ajrun, maka di dalamnya ada pahala. Jadi kalau kita pakai pakaian kebesaran demikian ya, pakai dia gamis putih serba bagus itu indah, kalau tujuannya untuk ini biar didengar, biar dipatuhi, biar orang itu mendengari perkataannya, tentunya pahala. Tentunya pahala kalau tujuannya semacam ini. Karena apa? Kok pahala? Li'annahu sababu imtithali amrillah, karena itu menjadi sebab perintah Allah itu dituruti, perintah Allah itu dipatuhi. Wal intihai amma nahallahu anhu, dan itu menjadi sebab tercegahnya apa-apa yang memang dilarang oleh Allah. Kan demikian, karena patuh akhirnya tunduk. Jadi memakai pakaian kalau niatnya semacam itu Bapak Ibu sekalian, maka menjadi pahala di dalamnya. Demikian ini sedih sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan berdoa Allah, saya lagi di sini mengenai apa yang harus dilakukan lagi oleh seorang yang alim yang mengajak kepada Allah. Itu diantaranya at-tatbiqu lima yad'u ilaih, yaitu mempraktekkan apa yang ia ajak kepada Allah. Jadi sesuatu yang dia ajak kepada Allah, dia ngajak untuk sholat berjamaah, ya dianya harus sholat berjamaah. Kalau dia mengajak orang lain untuk belajar ilmu agama, dianya juga harus belajar ilmu agama, harus mengamalkan apa yang ia ucapkan. Itu yang harus ada pada diri orang yang mengajak kepada Allah. Kemudian kata beliau, wa min adabi da'i ilallah, termasuk adab-adab yang harus ada pada diri orang yang mengajak kepada Allah, alla yukhalifa qawluhu fi'lahu, agar ucapannya tidak menyalahi perbuatannya. Alla yukhalifa qawluhu fi'lahu, agar ucapannya tidak menyalahi akan perbuatannya. Li alla yadkhula fi umumi qawlihi ta'ala, dan juga agar tidak masuk di dalam keumuman firman Allah Ta'ala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, namun kalian melupakan akan diri-diri kalian? Demikian Dan juga perkataan syair disebutkan, wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa, dan orang yang tidak bertakwa, dia memerintah orang lain dengan ketakwaan. Ada orang tidak takwa dia kepada Allah, orang bejat tidak bertakwa kepada Allah, tapi nyuruh orang lain bertakwa kepada Allah. Maka perumpamaan permisalannya tobibun, seorang dokter, yudawin nasa, yang dia berusaha mengobati orang lain, wahwa alilu, sedangkan dia memiliki penyakit yang dia obati tadi. Supaya memahami, ada orang sakit nih, kisahnya luar biasa. Ya kan keliru, keliru. Demikian kalau ingin ngajak orang lain, setidaknya ya dia sehat terlebih dahulu. Kalau dia garing gimana? Kan demikian tentunya tidak pas dan semacam itu sekalian Setidaknya semacam ini kata beliau, intinya ya harus mengamalkan terlebih dahulu, harus diamalkan ilmunya terlebih dahulu, jangan sampai model yang semacam ini baru sekali. Kemudian saya lanjut sebentar qala Syekh Al-Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri rahimahullah ta'ala fi kitabih Bahjatul Mahafil, ma nasuhu wa matalu man ya'mur bil istiqamati wa yanharifu anha kama yukadzibu ba'dahu ba'dan wa yutbi'u ibramahu naqdan wa yuhillu alaihi maqtallahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Disebutkan di sini daripada Al-Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri. Beliau adalah seorang ulama besar dari daerah negeri Yaman, dan bahkan beliau juga diambil sanadnya atau juga menjadi guru daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani. Jadi anak daripada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idris Al-Akbar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adani, itu mengambil sanad kepada beliau. Dan beliau adalah seorang muhaddis besar. Beliau belajar di Mekah, jadi juga belajar di Mekah. Beliau nanti di antara gurunya adalah Ibn Fa'ad, di antaranya lagi adalah Al-Hafidh Abil Fatah Al-Maraghi dan yang lainnya. Dan bahkan beliau itu disebutkan di dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi bahwa beliau itu memiliki karomah yang luar biasa. Beliau pernah
apa nih, dia itu pernah dijumpai Nabi dan Nabi itu mengusap dadanya. Jadi tangannya Nabi itu diusap di dadanya. Dan tatkala bangun memang betul-betul ada. Tatkala beliau tiba itu beliau terbangun dan seterusnya itu memang ada. Bekasnya itu ada, dan bahkan Habib Abu Bakar Al-Adani itu mengambil tabarukan dengan tadi jejak atau apa nih, tanda bekas usapan Nabi di dalam dada beliau. Ini diantara ini beliau adalah seorang alim besar dan juga seorang wali besar. Demikian ini di zamannya. Maka apa kata beliau bagus sekalian dalam kitabnya Bahjatul Mahafil, kata beliau perumpamaan orang yang mengajak orang lain agar istiqomah. Perumpamaan orang yang mengajak orang lain agar istiqomah, namun dia yang harifu anha, namun dia menyeleweng, tidak mengamalkannya, cuma nyuruh saja, namun dia tidak istiqomah. Kaman yukallibu ba'du ba'dhan, seumpama layaknya dia mendustakan orang lain. Jadi seakan-akan dia saling mendustakan sama yang lainnya, saling mendustakan. Wa yudhu ibramahu naqdan, dan dia mengikutkan penetapannya, pengesahannya akan menjadi sebaliknya. Jadi seakan-akan yang diakui itu adalah sebaliknya. Dia nyuruh istiqomah, padahal dia tidak istiqomah. Seakan-akan itu benar, seakan-akan itu tepat, padahal itu tidak tepat sama sekali. Wa yuhillu alaihi maqtallahi, dan dia sejatinya telah menghalalkan murkanya Allah atau kebencian Allah pada dirinya. Bukan malah dapat apa-apa, malah dia dapat murkanya Allah. Sebagaimana ayat yang dibunyikan tadi ini disebutkan oleh beliau, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Sungguh amat besar kebencian atau bencinya Allah apabila kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Kabura maqtan, amat sangat besar kebencian di sisi Allah. Maksudnya Allah itu benci, Allah itu tidak senang, Allah itu murka apabila ada orang mengatakan sesuatu namun dia tidak melakukannya. Qala Ibnu Samad wa'atun nas yauman fa'ajabani wa'di fasami'tu hatifan yaqul. Berkata Ibnu Samad, kata beliau ini, aku suatu hari menasihati orang-orang, menasihati orang-orang lain. Namun aku, kata beliau, nasihat ini membuat aku terheran-heran. Kenapa aku kok nasihat itu tidak diamalkan oleh orang, tidak dipraktekkan sama orang? Akhirnya beliau itu terheran-heran, padahal beliau orang besar. Tidak tahunya baru sekalian beliau ditegur oleh suara tanpa rupa. Akhirnya disebutkan ini beliau mendengar suara tanpa rupa. Dan insya Allah mungkin kita akan bahas nantinya lagi apa yang disuarakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Samad dalam kitab ini mengenai cerita beliau tatkala beliau itu menasihati orang namun beliau tidak mengamalkan apa yang beliau nasihati. Demikian nih, akhirnya ditegur. Nah, di antara tegurnya ya tadi, di antaranya nanti suatu syair yang 4 bait syairnya ini, intinya disuruh untuk memulai dalam dirinya sendiri. Sebelum kita menasihati orang, mulailah diri kita sendiri. Demikian ini agar apa yang kita nasihatkan kepada orang itu diterima. Kan demikian, tidak mungkin lagi kalau kita tidak mengamalkan kemudian kita menyuarakan itu dan seterusnya, tidak bakal orang itu bakal menerimanya karena kita tidak mengamalkan apa yang kita serukan. Demikian nih Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan, dan insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti lagi di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maaf afiah kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kata yang tidak berkenan. Mari Bapak Ibu sekalian kita baca talqin dzikir berikut. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان هب علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا رب يا سجاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم